हलो बेटा आपणे धोरण 11 में बीजा प्रकरणनो छेल्लो दाखलो छेल्ला दाखला में मैं 5 व्यवहार कर्या था। आज आपणुं बीजू प्रकरण पूरुं थशे। दाखलो 5मो बेटा अधूरो हतो। आपणे धोरण 11 अकाउंट चैप्टर बीजू बेवड़ी असर अने प्रकार तो आ अत्यारे हाँ बेटा असर ने प्रकार में आपणे आज बीजू प्रकरण पूरु थाय छे बेटा। त्यारे मैं होमवर्क आप्युं तु आजे पण होमवर्क आपवानो छुं। एक मगज में राखो बेटा बेवड़ी असर आवड़ी जाए एटले आम नोंध आवड़ी जाए। दाखलो 5मो बेटा आपणे अधूरो हतो ए अत्यारे हूँ पूरो करूं छुं। दाखलो 5मो अधूरो हतो बेटा ए हूँ पूरो करूं छुं। दाखला 5मा में आपणे लगभग 5 एंट्रीओ करी अने साथे होमवर्क पण मैं आप्युं। माटे बाकीनो आज अधूरो जे दाखलो छे व्यवहारनी बेवड़ी असर आपी क्या खाते उधार जमा दर्शाओ। क्रम बेवड़ी असर खातानु नाम खातानो प्रकार खातानो प्रकार खातानु नाम उधार जमा अने रकम रुपया। त्यारे मैं 5 एंट्रीओ करी बेटा। आजे दाखलो हूँ पूरो करूं छूं। छठी एंट्री आपणे 5 एंट्री करी थी। 5 एंट्री दाखला चौथा ने अनुसरती थी। आज एंट्री छठी एंट्री करूं छू बेटा। पहली असर ने बीजी असर रकम वाँचीए। बधाए यूट्यूब में जुओ एटले रकम बेटा सामे होवी जोईए। 20,000 नी खरीदी करी रकम चेक थी चूकवी। व्यवहार रोकड़ छे। खरीदी करी धंधा में माल आवे छे। धंधा में माल आवे छे। रोकड़ा नहीं आप्या नहीं तो रोकड़ जाए छे। चेक आप्यो तो चेक मांथी तमने पैसा कोण आपशे? बैंक। बैंक एटले व्यक्ति। बैंक आपनार छे।
खाताना प्रकार माल मालिटो अहींया बैंक में माल मिलकत, बैंक में व्यक्ति, खातानु नाम खरीद खाते, अहींया बैंक खाते, उधार जमा रकम रुपया 20,000, सातमी एंट्री આવી એન્ટ્રી હતી પણ રોકડ ખરીદી હતી ત્યારે અહીંયા તું રોકડ જાય છે 42,000 નું વેચાણ કર્યું, ચેક મળ્યો, ચેક મળ્યો તો આપણે ક્યાં ભરવા જવો પડે? બેંકમાં. બેંક લેનાર છે. આપણે દાખલા ચોથામાં એમ લખ્યું રોકડ આવે છે કારણ કે ત્યાં રોકડ મળી હતી, રોકડેથી વેચ્યો હતો. બીજી અસર ધંધામાંથી માલ જાય છે. અહીંયા બેંક, અહીંયા વ્યક્તિ. બેંકમાં પ્રકાર વ્યક્તિનો પ્રકાર, માલમાં માલ મિલકત. અહીંયા બેંક ખાતું, બેંક ખાતે, અહીંયા વેચાણ ખાતે. ઉધાર જમા रकम रुपया 42,000. आठमी एंट्री ₹22,000 बैंक माथी उपाड़िया. मैं होमवर्क में एंट्री आपी थी बेटा. उपाड़िया तो बैंक शू आपे अपने? रोकड़ा. धंधा में रोकड़ आवे छे. आपने आपनार छे पैसा कोण? बैंक. व्यक्ति. बैंक आपनार छे. रोकड़ में लीधो, बैंक में लीधो. अहींया रोकड़ में माल मिलकत नो प्रकार, बैंक में व्यक्ति नो प्रकार. अहींया रोकड़ खाते, अहींया बैंक खाते. उधार जमा रकम रुपया 22,000. एंट्री 9મી वीमा प्रीमियम ना चेक थी चूकव्या. चूकव्या एटले खर्च छे. वीमा प्रीमियम खर्च छे. उपज खर्च नो नियम खर्च खोट नुकसान उधार. पहली वीमा प्रीमियम नो खर्च थाय छे. चेक थी चूकव्या हमणा खरीदी करी तेवी ज रीते पैसा कोण आपे? बैंक. बैंक आपनार छे. अहींया वीमा प्रीमियम नी नीचे लीटो, अहींया बैंक में लीटो. महत्वना पॉइंट छे. वीमा प्रीमियम उपज खर्च नो प्रकार, अहींया बैंक में व्यक्ति. खातानु नाम वीमा प्रीमियम खाते, अहींया बैंक खाते. उधार जमा रकम रुपया 2,000. दसमी एंट्री 3,500 दलाली ना मळ्या. अपने चौथा दाखला में कमीशन मळ्युं हतुं. आमां दलाली मळी. बंने सेम एंट्री छे. पहली अने बीजी. रोकड़ धंधा में रोकड़ आवे छे. दलाली मळी एटले उपज खर्च नो नियम. खर्च खोट नुकसान उधार. आवक नफो जमा. आवक थई दलाली. दलाली नी उपज थाय छे. अहींया रोकड़, अहींया दलाली. रोकड़ में माल मिलकत नो प्रकार,
દલાલીમાં ઉપજ ખર્ચનો પ્રકાર. ખાતાનું નામ રોકડ ખાતે, અહીંયા દલાલી ખાતે. ઉધાર જમા રકમ રૂપિયા 3,500. 11મી તારીખની એન્ટ્રી. 11મી એન્ટ્રી 12,000નો માલ દાણીને વેચ્યો, રકમ ચેકથી મળી. સેમ ટુ સેમ એન્ટ્રી. 7મી માલ વેચો, ચેક મળ્યો. સેમ ટુ સેમ એન્ટ્રી. વ્યવહાર રોકડ છે, ચેકનો. સેમ એન્ટ્રી બેટા. બેંક લેનાર છે, બેંક લેનાર છે. 7મી એન્ટ્રીની સેમ ટુ સેમ છે બેટા. ધંધામાંથી માલ જાય છે. અહીંયા બેંકમાં લીટો, વા માલમાં લીટો. બેંકમાં વ્યક્તિનો પ્રકાર, માલમાં માલ મિલકતનો પ્રકાર. આ ખાતાનું નામ બેંક ખાતે, વા વેચાણ ખાતે. ઉધાર જમા રકમ રૂપિયા 12,000. અગિયારમી એન્ટ્રી આપણે પૂરી કરી. પછીની એન્ટ્રી હું વાંકી લઉં ત્યાં સુધીમાં તમે રકમ વાંચો બેટા. તારીખ ક્રમ 12મો. બે અસર. 8,000નો માલ દીપક પાસેથી ખરીદી, રકમ ચેકથી ચૂકવી. સેમ ટુ સેમ એન્ટ્રી. 6ઠી ખરીદી કરી, ચેક આપ્યો. સેમ એન્ટ્રી. 6ઠી ધંધામાં માલ આવે છે, માલ આવે છે. બેંક આપનાર છે, કારણ કે એને પૈસા લેવા બેંકમાં જવું પડશે, બેંક એને પૈસા આપશે. માલમાં પ્રકાર, માલ મિલકતનો પ્રકાર. બેંકમાં વ્યક્તિનો પ્રકાર. નામ ખરીદ ખાતે, અહીંયા બેંક ખાતે. ઉધાર જમા રકમ રૂપિયા 8,000. તેરમી તારીખની બે અસર. 2,500 અંગત ઉપયોગ માટે ઉપાડ્યા, ઘરે લઈ ગયા. ધંધામાંથી રકમ રૂપિયા રોકડા ઘરે લઈ ગયા. માલિકનો પોતાનો ખર્ચને શું કહેવાય બેટા? ઉપાડ. ધંધામાં ઉપાડ થાય છે, ઉપાડ થાય છે. ધંધામાંથી રોકડ જાય છે. ઉપાડમાં પ્રકાર વ્યક્તિ, અહીંયા માલ મિલકત. અહીંયા ઉપાડ ખાતે, અહીંયા રોકડ ખાતે. ઉધાર જમા રકમ રૂપિયા 2,500. ચૌદમી તારીખ, 14મો વ્યવહાર. બે અસર. 1,500નો માલ ધંધામાંથી અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. આ રોકડા લઈ ગયા હતા બેટા.
હવે માલ લઈ ગયો, માલિકની પત્નીએ દીકરાને કીધું જા બેટા 5 કિલો ખાંડ લઈ આવ આપણી દુકાનેથી, પોતાની દુકાન છે એટલે માલિકનો ઉપાડ થાય છે. રોકડા નથી લઈ ગયા, માલ લઈ ગયા, ઉપાડથી માલ જાય છે. આટલો ફેર થાય બીજા વ્યવહારમાં. અહીંયા રોકડ જાય છે, અહીંયા ઉપાડથી માલ જાય છે. અહીંયા ઉપાડથી માલ. ઉપાડમાં વ્યક્તિનો પ્રકાર, માલમાં માલ મિલકતનો પ્રકાર. અહીંયા ઉપાડ ખાતે, ખાતાનું નામ, અહીંયા ઉપાડથી ગયેલ માલ ખાતે. ઉધાર જમા, રકમ રૂપિયા 1500 રૂપિયા. પંદરમો વ્યવહાર બેઅસર. 2000 ડિવિડન્ડ ચેકથી મળ્યું. હમણાં આપણે લખ્યું હતું ક્યાં છે, આરે દલાલી, પણ દલાલીમાં રોકડ મળી હતી, આ ચેક મળ્યો તો આપણે ચેક ભરવા ક્યાં જશું? બેંકમાં. બેંક લેનાર છે એ ખાસ હું તમને કહું છું બેટા, આ તો ડિવિડન્ડમાં ચેકનો ઉલ્લેખ છે, ન હોય તોય પણ હંમેશા ડિવિડન્ડ ચેકથી જ મળે. ડિવિડન્ડ હંમેશા ચેકથી મળે. ડિવિડન્ડની ઉપજ થાય છે. અહીંયા બેંક, અહીંયા ડિવિડન્ડ. બેંકમાં પ્રકાર વ્યક્તિ, ડિવિડન્ડ ઉપજ ખર્ચ. અહીંયા બેંક ખાતે, ખાતાનું નામ, અહીંયા ડિવિડન્ડ ખાતે. ઉધાર જમા, રકમ રૂપિયા 2000. સોળમો વ્યવહાર બેઅસર. બેંકે વ્યાજના જમા કર્યા. આપણે બેંકમાં પૈસા પડ્યા છે, તમે જાતા નથી. માનો કે ફોર એક્ઝામ્પલ 1 લાખ બેંકમાં પડ્યા છે, તમે 1 વર્ષ સુધી નથી ગયા. હવે અત્યારે તમે જાઓ તો શું થાય? બેંક શિલક વધે કે ઘટે? વધે. તો બેંકમાંથી આપણે શું મળ્યું? વ્યાજ. તો બેંક શિલક વધે છે એટલે કે બેંક લેનાર છે, વ્યાજની ઉપજ થાય છે. અહીંયા બેંક, અહીંયા વ્યાજ. બેંકમાં વ્યક્તિનો પ્રકાર, વ્યાજમાં ઉપજ ખર્ચનો પ્રકાર. અહીંયા બેંક ખાતે, ખાતાનું નામ, વ્યાજ ખાતે. ઉધાર જમા, રકમ રૂપિયા 200. 17મો વ્યવહાર બેંકે બેંક ખર્ચના ઉધાર્યા છે. આનાથી ઊંધું. તમે એટીએમનો બેફામ ઉપયોગ કરો, થઈ શકે નહીં. મહિનામાં ખાલી 1 મહિનામાં 5 વાર બેંકમાંથી ઉપાડી શકો. એટીએમમાં તમે 6ઠી વાર ઉપયોગ કરો, ઉપાડ્યા 1500, તો 15-20 રૂપિયા વધારે શિલક ઘટે, કારણ કે બેંકે આપણે સેવા આપી, સેવામાં એ ખર્ચ વસૂલ કરે છે આપણી પાસે, એટલે બેંક શિલક આપણી ઘટે છે. ખર્ચનું નામ શું છે? બેંક ખર્ચ. બેંક ખર્ચ થાય છે, બેંકનો ખર્ચ થાય છે. શિલક ઘટે છે એટલે બેંક આપનાર છે. બેંક લેનારથી, બેંક લેનાર લખવાથી શિલક બેંકની વધે અને બેંક આપનાર લખવાથી બેંકની શિલક ઘટે. અહીંયા ઉપજ ખર્ચનો પ્રકાર ને અહીંયા વ્યક્તિનો પ્રકાર. અહીંયા બેંક ખર્ચ ખાતું, અહીંયા બેંક ખાતે.
उधार जमा रकम रुपया 100 रुपया। 18મી एंट्री 300 मजूरी चूकवी। हमणा आपणे खर्च चूकवो तो क्या वीमा प्रीमियमनो पण चेक आप्यो तो एटले बीजी असर बदलशे। खाली मजूरी चूकवी एटले रोकड़ जाय छे, मजूरीनो खर्च थाय छे। रोकड़ जाय छे। अहींया मजूरी में लीटो, अहींया रोकड़ में लीटो। मजूरी में उपज खर्च, रोकड़ में माल मिलकत नो प्रकार। खातानु नाम मजूरी खाते, अहींया रोकड़ खाते। उधार जमा रकम रुपया 300। 19मो व्यवहार बेअसर। लोन नु व्याज 350 चूकव्यू सेम टू सेम एंट्री 18મી। अहींया मजूरी चूकवी, अहींया लोन नु व्याज चूकव्यू। लोन व्याज नो खर्च थाय छे, लोन व्याज नो खर्च थाय छे, रोकड़ जाय छे। अहीं लोन व्याज में लीटो, अहींया रोकड़ में लीटो। लोन व्याज उपज खर्च नो प्रकार, रोकड़ में माल मिलकत नो प्रकार। खातानु नाम लोन व्याज खाते, रोकड़ खाते। उधार जमा रकम रुपया 350। 20મી एंट्री यंत्र खरीद्यू 12,000। मिलकत खरीदी कोनी पासेथी खरीदी उल्लेख नथी माटे रोकड़ व्यवहार। यंत्र आवे छे, यंत्र खरीदी एटले आवे छे ने रोकड़ जाय छे। अहींया यंत्र में लीटो, अहींया रोकड़ में लीटो। जोयुं बेटा, एक ज व्यवहार में बे असर में एक ज नियम लागू पड़शे। यंत्र में मामी नो प्रकार, रोकड़ में मामी नो प्रकार। यंत्र खाते, रोकड़ खाते। उधार जमा 12,000। आज दाखलो 5मो पूरो कर्यो बेटा। बेवड़ी असर एक मगज में राखो। बेवड़ी असर आवड़ी जाए ने खातानु नाम आवड़ी जाए। हाँ, शुरुआत में भूल पड़शे पण एक मगज में राखो। एकाउंटना नियम ने अनुसरो, कारण के पहली असर हमेशा उधार बाजू ज थाय, जमा बाजू न थाय। पहली असर उधार, बीजी जमा। એટલે बेटा नामाना नियम ने ध्यान राखशो એટલે थोड़ी भूल पछी सुधरी जशे। અને આવો રૂબરૂ હમણાં લગભગ કદાચ ફેબ્રુઆરીમાં આપણું 11મું પણ શરૂ થઈ જાય ત્યારે હું ફરીથી પાયાના જે ચેપ્ટરો છે એ ફરીથી પણ હું કરાવીશ। એટલે કોઈ ચિંતા નહીં કરજો બેટા। આવજો આવજો આવજો।